विशेष करी गोटे इंग्लीश सेप गोटे सेप दबा गोटे रूप प्रदान करवा जो व्यक्ति गोटे विशेष विषय रे रूप प्रदान करिवार दक्ष ताकू कह जाए रूप रूप गोस्वामी बहुत दक्ष थे कहते भक्ति विषय रे रचना करवा भक्ति प्रतिपादन करवा आम भविष्य जान पढ़ा किसी समय पर कि रूप गोस्वामी ना महाप्रभु थे रूप गोस्वामी दीक्षा समय रूप गोस्वामी विषय रे किए कौन जानी आपण मैंने अलरेडी गोटे बही ग्रंथ अध्ययन कर ग्रंथ ना हूँ श्री उपदेशामृतम गोटे सेंटेंस जड़े भक्त कही पार हाथ टेक रूप गोस्वामी विषय किए कौन जानी आज्ञा प्रभु जी रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभुंकर शिष्य थिले रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बिनोदिनी पाढ़ी प्रभु जी अच्छा माँ समस्त छात्र छात्री को अनुरोध ऑनलाइन क्लास रे वीडियो कंपलसरी ऑन आज्ञा प्रभु जी आज्ञा आ जो भक्तंकर विशेष किसी सेवा थिबो से वीडियो ऑफ करिया पई मतलब क्लास आरंभ होवा पूर्व पर्सनली मते मेसेज दे पर प्रभु मोर आज विशेष सेवा अछि मो वीडियो ऑन करि पारिबि नै क्लास जॉइन कला यदि वीडियो ऑफ रहला ताल से दिन एब्सेंट स्टार्ट कली प्रभु किंतु कोन हला देखा जाउनी हां ठीक अछि आ जने भक्त गोटे गोटे सेंटेंस कहबे हाथ टेके मु जा पचारि से कहबे आपण कहंतु दिन में आराम करते आपण कहंतु प्रभु जी ये रूप गोस्वामी आउ सनातन गोस्वामी ए दी जन दी भाई एमाने होचंती चैतन्य महाप्रभुंकर शिष्य ठीक अछि मुकुंद प्रिय माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी रूप गोस्वामी प्रथम जो महाप्रभु को दर्शन कले से बंगाल मुसलमान सरकार जन मंत्री रूपे कार्य करथिले से ना था दबीर खास धन्यवाद श्यामा राजेश्वरी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी श्रील रूप गोस्वामी प्रथम थर पाई प्रयागराज रे माने इलाहाबाद ठारे चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करथिले आ से तांको ठारू माने से दशमेध घाट रे 10 दिन धरी उपदेश माने पाइथिले चैतन्य महाप्रभु को ठारू श्यामा राजेश्वरी माता जो कथा कहले ठीक कथा कहले ना भूल कथा कहले के कहते हरकृष्ण प्रभु जी ठीक कथा कहले ठीक कथा कहले ताले रूप गोस्वामी प्रथम कोठी देखाय देले चैतन्य बाबू सहित गुणवती गाँटे प्रभु जी प्रयाग ठारे समस्त धन्यवाद ठीक है शुण बहुत बहुत धन्यवाद समस्त किसी किसी योगदान कर रूप गोस्वामी होउचंती हमर जीव गोस्वामी तांकर लघु वैष्णव तोषणिक ग्रंथ रे जो रचना करछथि सेतिर जा प्रमाण मिलुछि जे रूप गोस्वामी पूर्व पितृपुरुष माने से माने वर्तमान कर्णाटक भारत कर्णाटक कारुआर बोली गोटे जगह अच्छी से जगह पूर्व पुरुष मैंने बास करते माने लास्ट 7 पीढ़ी ठू जो हिसाब माने रेकर्ड मिली से जो रूप गोस्वामी पूर्व वंशज थे ना थिला सर्वज्ञ से जगतगुरु उपाधि पाइथिले तांकर पुत्र हेले अनिरुद्ध अनिरुद्धंकर 2टी पुत्र हेले हरिहर एवं रूपेश्वर हरिहर जे वैदिक साहित्य जन विशेष ज्ञाता एवं रूपेश्वर जे से होचंती शास्त्र विद्या और राजनीति विद्या प्रवीण हरिहर एवं रूपेश्वर मध्य जो भाई भाई तो स्वाभाविक धन संपत्ति प्रॉपर्टी नहीं झमेला थाए हरिहर जे बहुत बलवान थे से बलपूर्वक रूपेश्वर को रूपेश्वर
ଭାଗ ଭାଗ ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହିତ ଅଧିକାର କରିନେବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ এই ରୂପେଶ୍ୱର ଯିଏ ପରେ ପଦ୍ମନାଭ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ କଣ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନୈତିଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା। ସିଏ এই ଯୋଉ କାରୁଆରୁ ଆସିକି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ରେ ସେ ଏରିଆ ଅବସ୍ଥିତ ନାଓହଟ ବା ନୌହାଟିରେ ବାସ କଲେ। ଏବଂ ଏଇ ପଦ୍ମନାଭଙ୍କର 18ଟି ଝିଅ 5ଟି ପୁଅ। ସବୁଠାରୁ ସାନ ପୁଅ ନାଁ ହେଲା ମୁକୁନ୍ଦ। ଏବଂ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଲେ କୁମାରଦେବ। এই କୁମାରଦେବ ଯିଏ ସେ ନୌହାଟିରୁ ଜେସର ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଥିଲେ। ଏ କୁମାରଦେବଙ୍କର 3ଟି ପୁତ୍ର ହେଲେ ସନ୍ତୋଷ, ଅମର, ଅନୁପମ। ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଅମର, ସନ୍ତୋଷ ହଉଛନ୍ତି ରୂପ, ଅମର ହଉଛନ୍ତି ସନାତନ, ଶ୍ରୀବଲ୍ଲଭ ଅନୁପମ ଶ୍ରୀବଲ୍ଲଭ, ଶ୍ରୀବଲ୍ଲଭ ପରେ ହେଲେ ଅନୁପମ। এই ଯୋଉ ସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଅମର ଏମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ এই ଯୋଉ ନବାବ ଯୋଉ ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ସେ ସମୟରେ ଯେପରି ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କଲେଜରେ କିଛି କିଛି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହବା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଫାଇନାଲ ହେଇଥାଏ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ସେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏତେ ପ୍ରବୀଣ ଏବଂ ବିଦ୍ୱାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନବାବ ହୁସେନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ଥର ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସହ ସାକ୍ଷାତ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ କହିପାରିବେ? ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଉ ବାରାଣସୀ। ଦୁଇଥର। ହରେକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମାଲଦା ଜିଲ୍ଲାର ରାମକେଳି ଗ୍ରାମରେ ଭେଟ ହେଇଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, 3ଥର ହେଲା ତାହେଲେ। ଆଉ କିଏ କହିବେ? ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କୁଆଡେ ଗଲେ ପୁରୀରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ। ରାସେଶ୍ୱରୀ ମାତାଜୀ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ତମେ କୁହ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କେତେଥର ଜଏନ କରିଥିଲେ ନା ସରି କେତେଥର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠି କେଉଁଠି? ମାନେ ଯୋଉଟା ଏମିତି ତ ବହୁତ ରେକର୍ଡ ମାନେ ମେନଲି ଯୋଉଟା ରେକର୍ଡ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଫେମସ। ପ୍ରଭୁଜୀ ପୁରୀରେ, ବୃନ୍ଦାବନରେ, ପ୍ରୟାଗରାଜରେ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଏ କହିବେ? ବେଦବତୀ ସୀତାମା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଜୀ 10 ଦିନ ସେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଏ କହିବେ? ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଥର ମହାପ୍ରଭୁ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ରାମକେଲ, ଯୋଉ ଆମର ରାସେଶ୍ୱରୀ ମାତା କହୁଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ, ନା ପ୍ରଥମେ ରାମକେଳରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ, ତାପରେ ପୁରୀରେ। ଏଇ 3ଟା ମୁଖ୍ୟ। এই ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଏ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଁ ହଉଛି ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ। এই ଗ୍ରନ୍ଥ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସଂସ୍ଥାର ସଂସ୍ଥାପକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପରମାର୍ଦ୍ଦ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଅଭୟ ଚରଣାରବିନ୍ଦ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଏଇ ବହୁତ ବଡ ଗ୍ରନ୍ଥର
एकदम छोट सारांश किसी लेखिक आमको जोटा कि निहाती दरकार भक्ति जीवन में आमर भक्ति अग्रगति करने आमको देइछन्ति एवं ए ग्रंथर फास्ट समस्त बही अच्छी तो आज्ञा ए ग्रंथर पूरा फास्ट माने फ्रंट पेज देखु भक्ति रसामृत सिंधु तले लिखा भक्ति जगर पूर्ण विज्ञान छोट छोट अक्षर लिखाई भक्ति जगर पूर्ण विज्ञान भक्ति जगर संपूर्ण विज्ञान विषय ग्रंथ आलोचना कर आम बर्तमान अल्प भौतिक रूप गोस्वामी परिचय प्राप्त है तेज आम ए ग्रंथ प्रवेश करवा आलोचना करवा ये जो पूर्वाभास लिखाई फास्ट पाराग्राफ टा जन भक्त पढ़ कहला बही नहीं क्या पाखे हरे कृष्ण प्रभु भूमिका प्रस्तावनार पूर्वाभास भूमिका नहीं ना भूमिका अच्छा भूमिका लिखाई पढ़ आज्ञा हाँ प्रभु श्रील ମୁଁ रूप ପଢିବି गोस्वामी द्वारा संस्कृत भाषा लिखित आज्ञा श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपादଙ୍କ द्वारा संस्कृत भाषाରେ लिखित भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथर सार संकलन अटे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुଙ୍କ अंतरंग पार्षद षड गोस्वामीଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶ୍ରୀଲ रूप गोस्वामी प्रभुपाद प्रथमे ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବଙ୍ଗଳାର ମୁସଲମାନ ସରକାରରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେ ଓ ତାଙ୍କର ଭାଇ ସନାତନ ଯଥାକ୍ରମେ ଦବିର ଖାସ୍ ଓ ସାକର ମଲ୍ଲିକ ନାମ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନବାବ ହୁସେନ ଶାହଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲେ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ସମୟରେ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବଡ଼ କଠୋର ଥିଲା ଯଦି କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁସଲମାନ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା ତେବେ ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେଉଥିଲା ଦବିର ଖାସ୍ ଏବଂ ସାକର ମଲ୍ଲିକ ଏ ଭାତୃଦ୍ୱୟ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସାରସ୍ୱତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ହୁସେନ ଶାହଙ୍କ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ସମାଜଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏହି ଦୁଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସଂସ୍କୃତିର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଦକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ କରିଥିଲେ ସେହିପରି ମୁସଲମାନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ ଜପ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ନାମାଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद आउ पढ़ी ना ठीक है धन्यवाद तो ये आम शुणिले जे रूप गोस्वामी जेहेतु मुसलमान राजा को अधीन रे सेवा प्राप्त थिले तेणुक सी निजको बहुत मुसलमान बोली भावुले एवं ब्राह्मण समाज से बहुत कठोर थिला जेकोसी जमीक मुसलमान घर सामने जाऊा बेले से पानी पकईदे कि छुईदे एमती किसी ब्राह्मण समाज से व्यक्ति को मुसलमान बोली ग्रहण कर बहुत कठोर समाज था से रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दुई भाई निजको मुसलमान भाव ग्रहण करने ब्राह्मण जाति च्युत कराई समय कौन सी कारण रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभुकर हरिनाम संकीर्तन प्रचार लीला विषय सब खबर पाइले एवं दुई भाई पत्र माध्यम चैतन्य महाप्रभु सहित विभिन्न संबंध स्थापन कले वार्तालाप कले एठू
आम बुझा पाचे जो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भगवान सहित संबंध रखापी इच्छा प्रकाश कले से जेकोसी व्यक्ति जदि भगवान सहित संबंध स्थापन पर इच्छा करे भगवान तार मनोभाव को बुझती तार भावना को ग्रहण कर तेणुक भगवान को कृष्ण को कृतज्ञ बोली कहा जाए। कृतज्ञ माने कौन भगवान कर सेवा कले से जानती बुझती एवं से अनुसार भावर आदान प्रदान करते तेणुक कृतज्ञ कहा जाए। सेवा तो बहुत दूर कथा जदि कई सहित सेवा करने संकल्प भी मने मने निए भगवान को दर्शन करवा भगवान विषय श्रवण करवा भगवान को रिलेटेड जेकोसी कार्य कले भी सेटा भगवान को सेवा जदि मानसिक संकल्प करे ताहले भी भगवान तार भावना को बुझते एवं भगवान तार से संकल्प को पूर्ण करिवारे अवसर प्रदान करती सुजोग दिखती ये हूँ भगवान विशेषता। कलिजुगर जीव एते हतभाग्य से भगवान सहित सेवा करने तो दूर कथा भगवान विषय भाभी भी पारुनी चिंता भी करि पारुनी संकल्प भी करि पारुनी माने भगवान एते बड़ कृतज्ञ भगवान चिंता कर कि जब मानसिक संकल्प कला भगवान ताको सुजोग प्रदान कर से सेवा तेणुकर कृष्ण को पाखक जावाई किए चाहूँ जापारे कौन कारण बसता तो भगवान ताको निजे आसिक देखा दिए निजे आस शास्त्र बहुत प्रमाण अच्छी ए विषय तो गोटे संक्षिप्त एग्जांपल आम ना क्या एग्जांपल सहित न बुझेले माने माइंड रही तो आपण मैंने समस्त वृंदावन जाइए विशेष कर दामोदर मास सरी कार्तिक मास प्राय समय जाती वृंदावन आम इस्कन मंदिर पाखे पाखापाखि 1 किलोमीटर हम कालिय देह अच्छी कालिय विषय आपण मान समस्त जना केते बड़ नृशंस थे भयंकर माने आत्मगर्वी अहंकारी भगवान मत विद्वेषी वृंदावन रही तो कालियांकर जो माने सपत्नी गण पत्नी माने नागकन्या मान से माने भगवान भक्त किंतु पतिव्रता नारी स्वामीर उपदेश माने परमिशन नहीं एवं नाग मान पाखे बहुत दिव्य रत्न सब थाए मणि सब थाए नाग मान मस्तक मणि थाए ना तो से माने चाहिए इच्छा थिला भगवान किसी सेवा आकार प्रदान करने उपहार प्रदान करने किंतु पतिकर निर्देश बा कठोर आईन को बाध्य है भगवान को आसपारती कि सेवा करते तो भगवान ये लीला आम आचार्य मैंने कहते भगवान काली को शासन करने जाई नथिले कि दमन करने जाई नथिले भगवान कालिय को जाइथिले नागपत्नी मान को कृपा करने भगवान को इच्छा मात्र के तो राक्षस माने जहाँ इच्छा से इच्छा मात्र करदे निज करने पड़ो भगवान कालियध को जाइथिले केवल नागपत्नी मान को कृपा करने तो एठी मुख्य कारण होची भगवान नागपति मान को अनुग्रह करने जाइथिले ठीक से परि महाप्रभु मध्य रामकेली जाइथिले रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को दर्शन देवाई ता प्रमाण आम चैतन्य चरितामृत पाइबा अल्प समय पर आम आलोचना करिया ये जो कालियोग प्रसंग रे जितेबाला भगवान कालिय को दमन कर माने पूरा पृथ्वीर भार नहीं कि कालियर मस्तक नृत्य कीर्तन कर कालिय बहुत प्रयास कलापर जितेबाला हारी जाते तार स्मरण पड़ी कौन स्मरण पड़ी ना स्मृत्वा चराचरम गुरु पुरुषं पुराण
ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଅଛନ୍ତି 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତଚିତ୍ର ତାଣ୍ଡବ ବିରୁଗ୍ନ ଫଣାଂ ସହସ୍ର ରକ୍ତଂ ମୁଖୈରୁବମନ ନୃପଭଗ୍ନ ଗାତ୍ର ସ୍ମୃତ୍वा ଚରାଚରଂ ଗୁରୁଂ ପୁରୁଷଂ ପୁରାଣଂ ନାରାୟଣଂ ସ୍ମରଣଂ ମନସା ଜଗାମ। ସେତେବେଳେ କାଳିଅର ମନେ ପଡିଲା କେତେବେଳେ, ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲା, ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ଗଲା। କୋଉ କଥା ମନେ ପଡିଲା ନା ମୋର ଯୋଉ ପତ୍ନୀ ମାନେ ଏଇ ବାଳକ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ସେଇ ବାଳକ ଯେ ସାରା ଜଗତର ଗୁରୁ। ତ ଭଗବାନ ଏଉଠୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ନିଜେ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ, ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। 2 ଥର ତ ନୁହଁ, 3 ଥର ପ୍ରାୟ। ଗୋଟେ ହେଲା ରଥଯାତ୍ରା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାହୁଡା। ବାହୁଡା ପରେ ତ 3-4 ଦିନ ରଥରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଦିନ ରାତି। ତାପରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାହାରୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ। ଏଇଠୁ କହୁଛନ୍ତି କାଳିଆ କହୁଛି ମନସା ସ୍ମରଣ ଜଗାମ। ସେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ ଆଇଲା ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରହାର ଖାଇଲା, ପରାସ୍ତ ହେଲା, ତାର ଗର୍ଭଭଙ୍ଗ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ତା ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କର କଥା ସ୍ମରଣ ପଡିଲା ଯେ ମୋ ପତ୍ନୀ ମାନେ ଏଇ ବାଳକ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଇ ବାଳକ ଆସିକି ମତେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଯେ ଯଦି ଭକ୍ତ ବା ଜଣେ ଜୀବ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ କିଛି ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେ ସେବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେହେତୁ କାଳିଆର ପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନଥିଲା ବା ସେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିକି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏବଂ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି ଯେ ଭଗବାନ କେମିତି ଆସିକି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଥିଳାରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସୂତଦେବ। ସେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଅହ ମାନେ ଯେତିକି ଆଜି ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡୋନେସନ ଦିଏ ସେ ନେଉନଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର 5 ଟଙ୍କା ଦରକାର, 5 ଟଙ୍କା ହେଲେ ହେଲା, କାଲି ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ସେବାରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିପରି ଥର ଯିବି ଦ୍ୱାରକାଧୀଶଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରେଗୁଲାର ସେଡ୍ୟୁଲ, ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାରଥୀ, ଭଗବାନଙ୍କ ସାରଥୀ ନା କଣ କିଏ କହିପାରିବେ? ଗରୁଡ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ସେ ତ ବାହନ। ଭଗବାନ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକା ରାଜା ରୂପ ରହୁଥିଲେ, ଭାଗବତ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗବାନ କୁଆଡେ ଯିବେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ଏକାଥରେ ବାହାରିବେ, ରଥରେ ବସିବେ, ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ ସାତ୍ୟକି ଆଜି ଏଇଠିକି ଚାଲ। ତ ରଥରେ ବସିଲେ ସାତ୍ୟକି କହିଲେ ଚାଲ ମିଥିଳା ଯିବା। ଭଗବାନ ମିଥିଳା ଆସନ୍ତି ବେଳେ ଶୁଣିକି ମୁନି ଋଷି ତାପରେ ଯିଏ ଯୋଉ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଯୋଉ ଦେଶ ଦେଇକି ଆସିବେ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ପୁରା ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ। ସବୁ ଭଗବାନ ରାସ୍ତା ସାରା ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଆସିକି ମିଥିଳାରେ ଏ ସୂତଦେବକୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ବହୁତ ନିୟମ ଅଛି, ବହୁତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଠିକ ସେଇପରି ରୂପ ସନାତନଙ୍କର ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜ ହୃଦୟର କଥା ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ, ମାନେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଉଛି ବୋଲି ଯୋଉ ପୁରୀରୁ ତାଙ୍କର ପାର୍ଷଦ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କଣ କୁହାଯିବ ପରମିଶନ ନେଇକି ବାହାରିଲେ। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା ଆମ ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, କିପରି ହବ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ସିଏ ବାହାରିଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କର ପରମିଶନ କଣ ଦରକାର? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ, ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ହରଦାସ ଠାକୁର,
বা ରାୟ ରମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଏମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆବଶ୍ୟକ କଣ ଦରକାର, ପରମିଶନ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଟାକୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ବାହାରିଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ କୋଉଠିକି, ବୃନ୍ଦାବନ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରାୟ। ତେଣୁକରି ଲାଷ୍ଟକୁ ଥରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ରୋକିବା, ଥରେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ କହିବା ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ବୃନ୍ଦାବନ ବୁଲି ଆସେ। ତ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନେ ପରମିଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ବର୍ଷା କହିଲେ ସମାଧାନ, ଏ ବର୍ଷା ଋତୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ କଟାଇଲେ। ତାପରେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନ କରିଲେ ପ୍ରୟାଣ। ବିଜୟା ଦଶମୀ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ତିଥି, ଯୋଉ ତିଥିରେ ଭଗବାନ ରାମ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ତିଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ କଣ କୁହାଯିବ, ନକ୍ଷତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଦ୍ଧି ଅଶୁଦ୍ଧି କାଳ ଏସବୁ ବିଚାର କରାଯାଏ। କିଛି କିଛି ତିଥି ଅଛି ଯୋଉ ତିଥିରେ ଯାହା କଲେ ବି ଶୁଭ, ଯେମିତି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ନବମୀ, ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଆମର ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡା, ଏସବୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ତିଥିରେ ଆମର ଯାହା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡେନି ସମୟ, ମାନେ ମାଙ୍ଗଳିକ ତିଥି ସବୁ। ଏଇ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଶ୍ରବଣ କରିକି ଏଇ ବିଷୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ପାର୍ଷଦ ନୃସିଂହାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀ ଧାମରୁ ଯିବେ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ। ତ ନୃସିଂହାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନସିକରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯିବା ପଥରେ ଏ ଯୋଉ ସୁଗନ୍ଧିତ ଏବଂ ସୁକୋମଳ ପୁଷ୍ପ ସବୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଫୁଲ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହାଳ ପାଇଁ ଗୁଛୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ଯୋଉ ନାଡି ସେଟା ଭଗବାନ ଶରୀରରେ ଲାଗିଲେ ମାନେ ଫୁଟି ହେଇଯିବ, ଚୁବିବ। ଇଏ ହଉଛି ଭାବର ସେବା। ତ ନରସିଂହାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସବୁ କେବଳ ପୁଷ୍ପ ପାଖୁଡା ଗୁଡେ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାର ଶକ୍ତ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କରିକି ପୁରୀରୁ ରାସ୍ତା ସଜେଇ ସଜେଇ ମାନସିକରେ ଫୁଲରେ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ କର୍ପୂର ବିଭିନ୍ନ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପରେ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇକି ରାସ୍ତା ସଜଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବେ ଏବଂ ସଜେଇ ସଜେଇ ସେ ମାନସିକରେ ଯେତେବେଳେ ରାମକେଳି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାପରେ ଆଉ ମାନସିକରେ ସେ ରାସ୍ତା ସଜେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେଇଠି ନୃସିଂହାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇଥର ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ରାମକେଳି ପାଖରୁ ରହିବେ, ମୁଁ ତାପରେ ପୁରୀ ଫେରିବି। ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଏବେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରୁ। ରାମକେଳି ପରେ ପରେ କହ୍ନେଇ ନାଥଶାଳା ପାଖରୁ ଫେରିବେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏଇ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି କେବଳ ତମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବୃନ୍ଦାବନ ବାହାନାରେ। ଏଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଟା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନ ବାହାରିଲେ, ରୂପ ସନାତନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ପାଇଲେ, ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ନବାବ ହୁସେନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଦବିର ଖାସ ନବାବ ହୁସେନ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଦବିର ଖାସ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଯେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପୁରୀର ଯୋଉ ରାଜା ଥିଲେ ସେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ, ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ପଡେ। ଏବଂ ପୁରୀ ରାଜା ଆମର ଯୋଉ କଣ ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ, ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫ୍ରି କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ।
କିନ୍ତୁ ବଙ୍ଗାଳ ସେତେବେଳେ ମୁସଲମାନ ଜବନ ରାଜାଙ୍କ ଅଧୀନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବଙ୍ଗାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଦେଖିକି ରାଜା ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ସେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ ନବାବ ହୁସେନ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ତାଙ୍କର ରାଜ କରିବାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ଥିଲେ। କେଶବ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜା ବାର୍ତ୍ତା ପୁଛିଲ, ପ୍ରଭୁର ମହିମା ଛାତ୍ରୀ ଉଡାଇଆ ଦିନ। ଏ ଯୋଉ କେଶବ କ୍ଷତ୍ରିକୁ ନବାବ ହୁସେନ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ସେ କିଏ? ଆମେ ରାଜା ହେଇକି ଏତେ ପଇସା କୋଉଠି ଦେଇକି ବି ଆମ ପଛରେ ଏତେ ଫଲୋର ବୁଲୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଭିକ୍ଷୁକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଫକୀର, ମୁସଲମାନ କହନ୍ତି ନା ଫକୀର, ଗୋଟେ ଫକୀର ପଛରେ ଏତେ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ତ, ଇଏ ଭାବିଲେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କଥା କହିବି ହୁଏତ ଇଏ ମୁସଲମାନ ରାଜା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରନ୍ତି। ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବୁଲା ଭିକାରୀ ବୁଲା ଫକୀର ହେଇଥିବ, କିଛି ଜଣେ ଦିନ ଲୋକ ତା ପଛରେ ଯାଉଥିବେ, ଆପଣ କଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ସେ କଥାଟା ଉଡେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁର ମହିମା ଛାତ୍ରୀ ଉଡାଇଆ ଦିଲ। ଏ ଭିକାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ করে ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ତାର ଦେଖିବାରେ ଆଇସେ 2-4 ଜଣ। ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତୀର୍ଥ ପାଇଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଣେ 2 ଜଣ କିଏ ଆଉଛନ୍ତି, ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ ଲୋକ ଇଏ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତା କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ମନ ବୁଝୁନି, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦବିର ଖାସରେ ରାଜା ପୁଛିଲ ନିବୃତ୍ତେ, ଗୋସାଇର ମହିମାତ୍ମ ଲାଗିଲ କହିତେ, যে তোমার রাজ্য দিল, যে তোমার গোসাইয়া, তোমার দেশে তোমার ভাগ্যে জন্মিলে আসিয়া। ଯେତେବେଳେ ଦବିର ଖାସକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ, ଫକୀର, ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ ଦବିର ଖାସ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ରାଜ୍ୟ କିଏ ଦେଇଛି? ସେ କହୁଛି ଆଲ୍ଲା, ଇଏ ସେଇ ଆଲ୍ଲା। ତମକୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛି, ତମକୁ ଯେ ଏତେ ଅଧିକାର ଦେଇଛି, ଇଏ ସେଇ ଭଗବାନ। ତମ ଭାଷାରେ ଭଗବାନ ଦିଆଲା, ଇଏ ସେଇ ଭଗବାନ। ସିଧା କହିଛନ୍ତି ଦବିର ଖାସ। ଗୋସାଇର ମହିମା ତ ଲାଗିଲା କହିଛି, ଯେତମାରେ ରାଜ୍ୟ ଦିଲ, ଯେତମାରେ ଗୋସାଇଆ, ତୁମକୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମର ଯେ ଇଷ୍ଟ, ଗୋସାଇ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନ, ତୁମାର ଦେଶ ତୁମାର ଭାଗ୍ୟ ଜନ୍ମିଲା ଆସିବ। ବହୁତ ଭାଗ୍ୟ ଫଳରେ ତମ ଦେଶକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତମ ଦେଶ। ତାପରେ 2 ଭାଇ ତ ଖବର ପାଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ରାତିରେ ଆସିକି 2 ଭାଇ ଡିସ୍କସ କଲେ ଘରେ। ଘରେ ଆସି 2 ଭାଇ ଯୁକୁତି କରିଆ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବାରେ ଚାଲେ ବେଶ ଲୁକାଇ। ନବାବ ହୁସେନ କଥା କହିଦେଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି ସରିଲା, ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଡିସ୍କସ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଘରେ ଆସି 2 ଭାଇ ଯୁକ୍ତି କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବାରେ ଚାଲେ ବେଶ ଲୁଚାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ, ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋଦି ଯଦି ଆସିବେ, ମୋଦିଙ୍କୁ କିଏ ନ ଚିହ୍ନିଛି? ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚିହ୍ନିଯିବେ। ବେଶ ଲୁକେଇକି ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରରେ 2 ଭାଇ ଆଇଲା ପ୍ରଭୁର ସ୍ଥାନେ, ପ୍ରଥମେ ମିଳିଲା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହରିଦାସ ସ୍ୱାମୀ। ରୂପ ସନାତନ ଦବିର ଖାସ ସାକର ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ମିଶୁଛନ୍ତି କାହା ସହିତ? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ ସହିତ। ପ୍ରଥମେ ମିଳିଲା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ହରିଦାସ ସ୍ୱାମୀ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ତଦୀୟ ବସ୍ତୁ, ପାର୍ଷଦ, ଏମାନଙ୍କର ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ଏବଂ କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି? ତାରେ 2 ଜଣ ଜାନା ଆଇଲା ପ୍ରଭୁର ଗୋଚରେ,
रूप साकर मल्लिक आईला तुम्हा देखिबार किए किए तारा दुजन माने नित्यानंद प्रभु हरदास ठाकुर ये दुजन जाके महाप्रभु कहते ये साकर मल्लिक दबीर खास ये दुजन तुमको दर्शन करने देखा करके केमी जाइछन्ति दुई गुच्छ तृण दुहे दर्शन धरिया कले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हुए दुई गुच्छ तृण दुहे दर्शन धरिया मुहरे घास कामुड़ी धरछन तृण माने घास एवं बेकर जो कपड़ा बांधिकी जाइछन्ति भलिया आपण माने कई जब पिला बेले जो गाँव में बढ़ी देखि गाँव में जदि कौन सी आम हिंदू लोकंर गुहाल कौन सी माने बेकर पघा थी समय गोमाता जदि मृत्यु हो जाए छोट छोट बाछुरी गाई गाई भी गुहाल लड़े लगे टाणी उठा दे पड़ जाती आगु सब माटी गुहाल थिला सब से जमाना ना देखा मिलूनी तो से लोक कौन करे 7 दिन ना 14 दिन भिक्षा करती बेकर पघा पकईकि मुहर काठी धरी घास धरी कथा कहते भिक्षा करके आनिकी रोषे करके मुहरे खाती गाई जमी खाती थरुटे लास्ट को किसी कर्म आदि करके ब्राह्मण को दान करके सब करके गोहत्या पापर मुक्ति पाती देखिଛ ना देखी ना सब आज्ञा जो प्रभु माने सहर बड़ जो माने सहर थी देखी नथि लास्ट प्रभु जी पूरी जाएगी फिर ନାଇଁ, दर्शन हरे कृष्ण प्रभु जी ଦେଖିଛୁ 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 ଆମେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛୁ। धन्यवाद तो तेणुक ये गाई गोमातार एपरी बेसन बार कारण कौन रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ना से जेहेतु भावुले निजक आम जगन राजा सहित काम करुचु अधीन काम करुचु सी बोध निजक मुसलमान रूप भावी नहीं तेणुक पापर मुक्ति पाइबापी महाप्रभु क्षमा करंतु बोली यही आशा करके निज बेकर पघा बांधिकी एवं मुहर तृण धरिक आस तृण विषय आपण मैंने भी प्रमाण पाई आम गाई माने तृण घास खाती कौन ना गोपी गीत 7 नंबर श्लोक गोपी माने जो खोजुंट भगवान को पाई ना प्रणत देहिनां पाप कर्षणं तुचरानुगं श्रीनिकेतनं हरि प्रणर्पितं ते पदाम्बुजं कुचेषं कुंदिउच्चयं तृण चरानुगं भगवान जो गाई मान घास चरई फेरुले घास गाई चरैया जाती से विषय में पशि आलोचना करा एग्जाम्पल मुझे खाली देली गोमाता घास खाती एवं गोमाता मत बंधन रुहति पघा बांधिकी पघार बांधिकी गोमाता रखा जाए तेणुक यही दुईटी माने जो व्यास दर्शन धरी धारण कर से निजको देखा आम दोषी आम दंड विधान पात्र आम कृपा कर तो महाप्रभु ताऊ देखी कौन कहते धन्य रोदन करे आनंदे बुहल प्रभु कहे उठ उठ होइल मंगल महाप्रभु को से तो प्रणाम कर महाप्रभु कहते ठीक है ठीक है तुम दिन मंगल है उठ उठ निजे हाथ में धरिक उठाऊँ उठी दुई भाई तबे दंते तृण धरी धन्य करी स्तुति करे कर जोड़ कर दुई भाई मोहर घास धरछन्ति हाथ जोड़ स्तुति कर जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय पतित पावन जय जय महाशय नीच जाति नीच संगी करी नीच काज तोमार आग्रते प्रभु कहते भाषिला जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय भगवान कृष्ण चैतन्य भगवान का जय हो से होती पतित पावन तांकर जय हो नीच जाति से निजक मुसलमान बोली भावी नहीं नीच संगी नवाब हुसैन सहित काम करते प्रधानमंत्री एवं अर्थमंत्री गृहमंत्री नीच कार्य
କାମ ବି ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ତୁମାର ଅଗ୍ରତେ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ମାନେ ଏମିତିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ, ଆମର ପାପ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଖରେ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭକ୍ତିର ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶୋକ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମତୁଲ୍ୟ ନାସ୍ତି ପାପାତ୍ମା ନ ଅପରାଧୀ ନ ଚ କଶ୍ଚନ ପରିହାରେ ଲଜ୍ଜାଂ ମେ କିଂ ବ୍ରୁବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ହେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ, ମୋ ଭଳି ପାପୀ ଓ ଅପରାଧୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ପାପ ଓ ଅପରାଧ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏତେ ବଡ ପାପୀ ତାପରେ ପତିତ ପାବନ ହେତୁ ତୋମାର ଅବତାର ଆମା ବଇ ଜଗତେ ପତିତ ନାହିଁ। ପତିତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅବତାର ହେଇଛି। ଆପଣ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ବିନା ଆମକୁ କେହି ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋରେ ଦୟା କରି କର ସ୍ୱଦୟା ସଫଳ, ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖୁ ତୁମାର ଦୟା ଭର। ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭଳିଆ ପାପୀଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଦୟା କରି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଦୟାର ପରାକାଷ୍ଠା ପ୍ରଭାବ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୋକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ନ ମୃଷା ପରମାର୍ଥମ ଏବଂ ଶୁଣୁ ବିଜ୍ଞାପନମ ଏକମ ଅଗ୍ରତଃ ଯଦି ମେ ନ ଦୈକ୍ଷସ୍ୟ ତଦା ଦୟନୀୟ ସ୍ତବ ନାଥ ଦୁର୍ଲଭ। ହେ ନାଥ, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରୁଛି, ତାହା କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ପରମାର୍ଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାହା ଏହି ଯେ ଯଦି ମୋର ପ୍ରତି ଦୟା ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଦୟାର ପାତ୍ର ଆଉ କେଉଁଠାରେ ପାଇବେନି। ମାନେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଦୟାର ପାତ୍ର କିଏ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦି ଭାଇ। ଯଦି ଆମକୁ ଦୟା ନ କରିବେ, ଆଉ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ପାଇବେନି କାହାକୁ ଦୟା କରିବେ। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ରାମକେଲିରେ, ନମୋ ମହାବଦାନ୍ୟାୟ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାୟତେ କୃଷ୍ଣାୟ କୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ନାମ୍ନେ ଗୌରତି ସେ। ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଠାରୁ ତାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା, এই ରାମକେଳିର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନରେ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ এই ଶୋକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। আপনে অযোগ্য দেখি মনে পাও ক্ষমা তথাপি তোমার গুণে মুঝরে লোভ। ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ପାପ, ଏତେ ଅବିଦ୍ୟା ବା ଏତେ କୁକର୍ମ ଆମେ କରିଛୁ, ମାନେ ଏସବୁ ମନେ ପକେଇଲେ ମନ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ଆସୁଛି ଆପଣ ପାଖରେ କହିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବା ସମାପନ ହେବା ପାଇଁ। ଏତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତୋମାର ଗୁଣ ଉପଜୟ ଲୋଭ। ତମର ଯୋଉ ଗୁଣ ଶ୍ରବଣ କରିକି ମନରେ ଲୋଭ ଆସୁଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ବାମନ ହଇଆ ଚାନ୍ଦ ଧରିତେ ଇଚ୍ଛା କରେ ଏଛେ ମୋର ଏଇ ମାଛା ଉଠ ହେଳରେ। ଯେପରି ବାମନ, ଯଦି ଗୋଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଲୋକ ବି ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ହାତ ଉଠାଏ ଧରି ପାରିବନି। ରାବଣ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା, ସିଏ ବି ଯାଇପାରିଲେନି। ତ ଆମେ ଛାର ମଣିଷ ଯଦି ଚାହିଁବା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଧରିପାରିବା କି? କିନ୍ତୁ ଠିକ ସେ ବାମନ ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଆପଣଙ୍କର ତା ପୂର୍ବ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, ତୁମାର ଗୁଣ ଉପଜୟ ଲୁଭ, ତୁମର ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ କୃତଜ୍ଞତା ଗୁଣ, ସେ ଗୁଣକୁ ଶ୍ରବଣ କରିକି ମନରେ ଲୋଭ ଉପଜୁଛି। ଏଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଭବନ୍ତମ ଏବ ଅନୁଚରଣ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନିଶେଷ ମନୋରଥ ଅଥାନ୍ତର କଦାହମ ଐକାନ୍ତିକ ନିତ୍ୟ କିଙ୍କର ପ୍ରହସ୍ୟାମି ସନାଥ ଜୀବିତ। ହେ ନାଥ, ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ମନ୍ତ୍ର କହିସାରିବା ପରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ, ହେ ନାଥ,
ଆପଣଙ୍କର ନିରନ୍ତର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଭୌତିକ ଅଭିଳାଷ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରେ। ମୁଁ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଦାସ ବା ସେବକ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରି କବେ হবে ସେଦିନ ଆମ କେବେ ସେଦିନ ମୋର ହବ। ଏ ହଉଛି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଯମୁନା ଦାସ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଏବଂ ଏସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହୃଦୟ ପୁରା ଗଦଗଦ ହେଇଯାଇଛି, ବିଗଳିତ ହେଇଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଅନ୍ ସ୍ପଟ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖା। ଆଉ ଏବେ ତ ଆମର ଇସ୍କନ ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମାଟିକ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ଆଇଡିସି ଟେମ୍ପଲ କମାଣ୍ଡର ଲେଟର, ଅନ୍ ସ୍ପଟ ମହାପ୍ରଭୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଶୁନି ମହାପ୍ରଭୁ କହେ ଶୁଣ ଦବିର ଖାସ, ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ମୋର ପୁରାତନ ଦାସ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏକଥା ଶୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦବିର ଖାସ, ତୁମେ ଦି ଭାଇ ମୋର ପୁରା ଚିରନ୍ତନ ଦାସ, ପୁରା ପୁରାତନ ଦାସ। ଆଜି হইতে ତୁହାର ନାମ ରୂପ ସନାତନ, ଦୈନ୍ୟ ଛାড় তোমার ଦୈନ୍ୟ ଫାଟେ ମୋର ମନ। ଆଜିଠୁ ତମ ଦି ଭାଇଙ୍କର ନାମ ହେଲା ରୂପ ସନାତନ। ଅନସ୍ପଟ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଦୈନ୍ୟ ଛାଡ, ତମ ଦୈନ୍ୟ ଦେଖି ମୋର ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଦୈନ୍ୟପତ୍ରୀ ଲେଖି ମୋରେ ପାଠାଲେ ବାରେ ବାର, ସେଇ ଦୈନ୍ୟପତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଜାନେ ତୁମାର ବ୍ୟବହାର। ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ରୂପ ସନାତନ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଚିଠି ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ତମର ଲେଖା ପଢିକି ମୁଁ ତମ ଦୁଇଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ବୁଝିଛି, ଜାଣିଛି। ଆଉ କିଛି ଏଠି ମତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟତା ପଡିବନି। তোমার হৃদয় আমি জানি পত্রী দ্বারা, তোমা শিক্ষাইতে শোক কহিলু বারে বারে। মহাপ্রভু মধ্যে গোটে শিক্ষা ଦେଇଥିଲେ ଦି ଭାଇ। କଣ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତମ ହୃଦୟର କଥା ଜାଣିକି ତମକୁ ଗୋଟେ ଶୋକ ଲେଖି ପଠେଇଥିଲେ। କଣ? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶୋକ। ପର ବ୍ୟସନୀ ନାରୀ ବ୍ୟଗ୍ରପି ଗୃହ କର୍ମସୁ, ତଦେବ ଅଶ୍ୱାଦୟନ୍ତ ନ ବସଙ୍ଗର ସାୟନମ। ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାୟ ସେ ଷ୍ଟେଜ ସମସ୍ତ ମୋର ଗୁରୁଜନ ଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ମା ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଷ୍ଟେଜ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେଣି। ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ, କୁଆରୀ ଝିଅ, ସେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କୋଉଟେ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ ଏବଂ ତାର ଅନ୍ୟତ୍ର କୋଉଠି ବିବାହ ହେଇଯାଇଛି, ଶାଶୁ ଘରେ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକର କଥା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ବା ନଣନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ କେହି ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତୁ, ଘର କାମ ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ମନ ଦେଇ କରୁଛି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶିଖାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀର ମନ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ଥାଏ, ସେ ତାର ଗୃହ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଭଳି ଜଣା ପଡିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତରରେ ସବୁବେଳେ ତା ନୂତନ ସଂଘର୍ଷ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥାଏ। ତାର ଓଡିଆ ମାନେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ମହାପ୍ରଭୁ କହିବାର ଏଇ ଶୋକ କହିବାର ମାନେ କଣ ନା, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମେ ନବାଭୂଷଣ ପାଖରେ ତୁମ ଡ୍ୟୁଟି କରିଛ। ଏବଂ ସମୟ ଆସିଲେ କୃଷ୍ଣ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ। ଗୌଡ଼ ନିକଟେ ଆସିତେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ, ଏଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଗୌଡ଼ ନିକଟେ ଆସିତେ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ, ତୋମା ଦୁଆ ଦେଖିତେ ମୋର ଇହା ଆଗମ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ। ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସି କଣ ତମ ଦି ଦେଖେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯେହେତୁ ସେ ନବାଭୂଷଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ଥିଲେ, କରୁଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ଛୁଟି ମିଳୁନଥିଲା ବା ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ପୁରୀରୁ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ବି ଦଉଛନ୍ତି। ତ ମନର ସଂକଳ୍ପ ଆଣିବା ଦରକାର। ଏ ସଂକଳ୍ପଟା ଏତେ ବଡ। ଆମକୁ ଭକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ କାହାର ଭକ୍ତ ହେବା? ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଭଗବାନ କିଏ? ଏ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ବିଭୁ ବସ୍ତୁ, ବହୁତ ବଡ ବସ୍ତୁ। ସିଏ ରହିବେ କୋଉଠି? ଆମ ହୃଦୟରେ।
एते बड़ साधारण कथा नुह एटा तो आम हृदय भगवान बड़ हवा दरकार जमी प्राक्टिकल एग्जांपल गोटे मोबाइल आम पकेट रखुं पकेटा छोट मोबाइल को भर पशो पकेटा बड़ थे मोबाइल पश तो भगवान को जब आम हृदय ध्यान करवा आम हृदय भगवान ठार बड़ हवा दरकार संकीर्ण मनोभाव हृदय भगवान रही बास कर पारे तापर महाप्रभु कहते जन्मे जन्मे तुम्हें दुई किंकर आमार अचिराते कृष्ण तुम्हें करिबे उद्धार तुम्हें किसी व्यस्त हवा दरकार नहीं तुम्हें दिवे मोर जन्मे जन्मे मोर किंकर तो कृष्ण तुमको अवश्य बहुत शीघ्र उद्धार करेंगे यहपरी भाव में आम रूप गोस्वामी परिचय एवं महाप्रभु सहित साक्षात विश्राम श्रवण कले यापर महाप्रभु तो गले सनातन गोस्वामी गले से चाकरी अवसर प्राप्त समय मान व्यवस्था करने बाहर लगिले निजे निजे रूप गोस्वामी कौन कले पुरी को महाप्रभु पुरी फेरी आसिले वृंदावन जापर पुरी रे गोटे जड़े व्यक्ति को नियोजित कले जड़े अनुगामी माने जड़े सर्भेंट कले चले महाप्रभु जब वृंदावन बाहर मत खबर दो कौन पाए ना महाप्रभु सांगे से वृंदावन देखा वृंदावन जी एपटे रूप गोस्वामी सरकारी चाकरी छुट्टी नापी व्यवस्था कले एवं बही देख बही जो सेकेंड पैराग्राफ रे यही परिप्रेक्षी में प्रभुपाद महाराज लिखुं चैतन्य महाप्रभु नीति सार्वजनीन अटे से जेकोसी व्यक्ति कृष्ण कृष्ण दत्तज्ञ होते भगवत सेवा नियुक्त थे ब्राह्मण परी मारे जन्म ग्रहण कर व्यक्ति अपेक्षा उच्चतर आसन स्थिति बोली उच्चतर आसन स्थित बोली ग्रहण करा जाए ताही समस्त वैदिक शास्त्र विशेषतः श्रीमद भगवत गीता और श्रीमद भागवतम द्वारा गृहीत मौलिक सिद्धांत अटे जेकोसी व्यक्ति को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करी गोस्वामी स्तर को उन्नीत करने चैतन्य महाप्रभुर आंदोलन नीति भक्ति रसामृत सिंधुर शिक्षा दिखाई यही परिप्रेक्षी आमर संस्थार संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद महाराज कहते जेकोसी व्यक्ति को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करी एवं जदि से शिक्षा ग्रहण करती से गोस्वामी स्थिति को उन्नति हो पारे गोस्वामी स्थिति को जापर एवं यह चैतन्य महाप्रभुर आंदोलन मूल लक्ष्य भक्ति रसामृत शिक्षा यही विषय को माने माने बेस करके जो पूर्वाभास लिखाई भूमिका भूमिकार लास्ट पैराग्राफ कहते प्रभुपाद महाराज विशेष कर इस्कन भक्त माने कृष्ण चैतन्य मध्य भावन आंदोलन भक्त मान ग्रंथ आलोच्य विषय वस्तु कौन कहते जो मैंने कृष्ण चैतन्य आंदोलन नियुक्त रही विशेष कर से भक्ति रसामृत सिंधु उपस्थापन करा विशेष कर से प्रभुपाद इच्छा ये संस्था राष्ट्र समस्त भक्त गोस्वामी स्थिति में पहुंचे चैतन्य महाप्रभु शिक्षा को बेस कर प्रभुपाद मनोभाव और उद्देश्य व्यक्त कर मूड एंड मिशन आम जो आपण मैंने जानते पढ़ी पढ़ी आस मूड एंड मिशन सब थी प्रैक्टिकल टीचिंग एप्लिकेशन पर्सनल एप्लिकेशन ये मूड एंड मिशन मनोभाव एवं उद्देश्य तापर थर्ड पैराग्राफ देखु जो श्री चैतन्य चर्चामृत वर्णित अच्छी से संचित स्वर्ण मुद्रार मूल्य कोटी कोटी टंका संगे समान एवं उक्त मुद्रार एक नौका पूर्ण हो जाइथिला उक्त अर्थ को से एक आदर्श पंथारे भाग करदे जहाँ समस्त मनुष्य समाज विशेषतः भक्तगण अनुसरण करने उचित संचित अर्थर अर्धेक कृष्ण चैतन्यशील
ब्राह्मण वैष्णव मध्य विचरण करा एक चतुर्थांश निजर आत्मीय स्वजन को दिगला एक चतुर्थांश कौन जरूरी आवश्यकता व्यक्तिगत असुविधा लगी बचिक रखा कौट रखिले मोदी पाखे चैतन्य मोदी माने जो माने वाणिज्य वैश्य संप्रदाय एबे एटा आलोच्य विषय वस्तु आम इस्कन भक्त माने बहुत धनी व्यक्ति अच्छा बहुत पैसा भी इनकम कर 50% धन ब्राह्मण वैष्णव को दान कर हरे कृष्ण करूनाहांती केही करूनाहांती 50% दान केही करूनाहांती अच्छा यही परिप्रेक्षी जो मु भक्ति शास्त्री पढ़ुली मायापुर रे गोटे टपिक थिला दान दान समस्त करें किए को प्रकार दान कर ब्रह्मचारी भी दान कर सन्यासी भी दान कर गृहस्थ भी दान कर समस्त दान कर किए को प्रकार दान कर विशेष बहुत प्रकार आलोचना होता भर मु गोटे पॉइंट लिखी जे गृहस्थ भक्त जपरी जन गृहस्थ गृहस्थ माने कौन से गृहस्थ से प्रवेश कर कौन जन बह करे कौन पुत्र थे भाज्या ग्रहण शास्त्र कौन पुत नामक नरकर उद्धार कर पुत्र कौटी लिखाई नहीं इंद्रिय तृप्ति भाज्या ग्रहण पुत्र थे भाज्य शास्त्र निर्देश सनातन धर्म तो जदि आमर पितृपुरुष उद्धार आमर कूलर संतान दरकार बा जने नव विवाहित दंपति जदि गोटे दिटा कन्या संतान होउछंती भी ताकर मन उदास होची गोटे पुत्र दरकार केबे आमर जने भक्त परिवार भी केबे भाबिचंती जे मो गुरुदेव मोर आध्यात्मिक पिता समत कहते मु सब कि छाड़ दे मो गुरुदेव भाई जीवन दे मो गुरुदेव मोर आध्यात्मिक पिता मो आध्यात्मिक पितार परंपरा केमी चलो गोटे पुओ मोर ब्रह्मचारी हो आज भी आपण मैंने देखिए जतिक ब्रह्मचारी होउछंती भक्त परिवार रु कम आछी माने 1 is to 10 की 190 हम ब्रह्मचारी जे होइछथि से अभक्त परिवार है भक्त है माने ब्रह्मचारी जार बाप माँ भक्त तापर जो पिला जन्म होइछथि ताको पिला बहुत कम ब्रह्मचारी होछन तार कारण कौन ए विषय मुझे लिखी जपरी निजर कूल गोटे पुत्र संतान दरकार पितृपुरुष उद्धार करने पिंडदान आदि करने वृद्ध बयस रक्षणाबेक्षण करने ठीक सेपरी जन शिष्य गृहस्थ आश्रम शिष्य से चिंता करने दरकार जे मो गुरुदेव परंपरा किपर चलिए दुईटा बा तीनटा पुत्र गोटे पुत्र को ब्रह्मचारी करने दरकार से ट्रेन देवा दरकार ये भी गोटे दान दान नुह खाली दान मान नुह खाली अर्थ दान किए सेवा दान कर अर्थ ना समय दे सेवा कर जी अर्थ इनकम कर अर्थ देव चार बुद्धि से बुद्धि देव जो सन्यासी ब्रह्मचारी से उपदेश देवे यहाँ दान कृष्ण भक्तिर उपदेश आ सन्यासी ब्रह्मचारी कौन गृहस्थ भक्त को टंका दब कौट आने से ठीक अच्छे तो ये जो महाप्रभु को रूप गोस्वामी को जो पार्टीशन अर्थ को विभाजन ये प्रथाटा शास्त्र अनुमोदित चेष्टा करा दरकार जत किंचित जति हो पार ये पैराग्राफ कहते श्री रूप गोस्वामी प्रयाग ठारे प्रथम चैतन्य महादेव सहित साक्षात कले से प्रयागराज 10 दिन शिक्षा देते महाप्रभु दीक्षा पर रामकृष्ण दीक्षा पर जो महाप्रभु पुरी वृंदावन गले से रूप गोस्वामी जो व्यक्ति को ये रखी पुरी
से खबर देवा भितर रूप गोस्वामी पाखरे खबर पहुंचला पर्यंत महाप्रभु वृंदावन बाहरी गले तेणुक महाप्रभु वृंदावन रूप गोस्वामी वृंदावन पाइले तो महाप्रभु रूप गोस्वामी जो वृंदावन जाऊँच से महाप्रभु वृंदावन फेरुंट तो फिर प्रयागराज सॉरी रूप गोस्वामी सहित पुनर्बार महाप्रभु देखाई से महाप्रभु बहुत भक्तिर बहुत शिक्षा प्रदान कर 10 दिन शिक्षा देले रूप शिक्षा नाम बहुत प्रसिद्ध आपण मान चैतन्य चेतावनी पढ़ी पढ़ी ने यही मत 10 दिन प्रयाग रहा श्रीरूप दीक्षा दिल शक्ति संचार दिए महाप्रभु से 10 दिन रूप गोस्वामी मध्य शक्ति संचार कले एवं तापर कहते यही भक्ति रसर करला दिग्दर्शन यार विस्तार माने करिय भाव महाप्रभु कहते रूप गोस्वामी की जो भक्ति रसर दिग्दर्शन मुझे तुमको ये कहली तमें विस्तार भाव मनर चिंतन कर भाव जमी आम ओडिया कह जाए गुरु शिक्षा दियंती गोटे शिष्य अनुभव करे गोटे ये महाप्रभु कहते यही भक्ति रसर करला दिग्दर्शन यार विस्तार माने करिय भावना भाविते भाविते कृष्ण स्फुरे अंतरे कृष्ण कृपाय अज्ञ पाय रस सिंधु पाए जो चिंतन मंथन करेंगे से कृष्ण अंतर स्फुरण हे कृष्ण कृपार अज्ञ रस सिंधु पार पाई भक्ति रस सिंधु पाई तापर रूप गोस्वामी महाप्रभु से मिसिया पुरी आसिले पुरी किसी दिन रही विशेषकर प्राय चतुर्मास समय पुरी आसते पुरी प्राय बहुत दिन रही महाप्रभु पाखे ना दोल यात्रा समय दोल यात्रा श्रीरूप प्रभुपद नीलाद्री रहा दोल यात्रा प्रभु संगे आनंद देखिला दोल यात्रा रही प्रभु रूपे आज्ञा दिले अनेक प्रसाद करी शक्ति संचार वृंदावन जहाँ तुम्हें करिय रही वृंदावन एक बार यह पाठाय सनातन ब्रजे जाई रसशास्त्र करिय निरूपण लुप्त तीर्थ सर्वता करिय प्रचार कृष्ण सेवा रसभक्ति करिय प्रचार आमिओ देखी देता जाइमु एक बार यही बोली प्रभु तारे कैला आलिंगन रूप गोसाई सिरे धरे प्रभुर चरण से दोल समय 4 मास महाप्रभु पाखे रूप गोस्वामी पुरी रे रहिले हरदास पाखे सिद्ध बकुल महाप्रभु संग लाभ कले विभिन्न शिक्षा लाभ कले तापर महाप्रभु कहते तुम्हें वृंदावन जाओ वृंदावन जाकि विशेष भाव 4टा कार्य कहले कौन रसशास्त्र निरूपण लुप्त तीर्थ उद्धार तापर भक्ति रसर प्रचार एवं भगवान कर जो माने भक्ति रस सब विभिन्न वैष्णव आमर उपदेश ग्रंथ आकार लिखा ये सब महाप्रभु डायरेक्ट रूप गोस्वामी को ऑर्डर कर उपदेश देछन तेणुक आम भक्ति रस सिंधु ग्रंथ को प्रामाणिक एवं आमर सारा सार भाव जीवन भक्तिर सारा सार भाव ग्रहण करने दरकार तेणुक आम भक्ति रस सिंधु ग्रंथ अध्ययन करने दरकार ये प्रश्न आसपार कौन भक्त पाखे भक्ति रस सिंधु ग्रंथ कहीं पढ़े तार प्रमाण हूँ 2टा से महाप्रभु डायरेक्ट तत्वावधान रूप गोस्वामी रचना कर रूप गोस्वामी जहाँ भी रचना कर इमिडिएट तत्क्षणात विभिन्न वेद उपनिषद इतिहास आदि प्रमाण दे मन इच्छा किसी लिखि ना रूप गोस्वामी भाई आचार्य सी रचना कला मत प्रमाण दौरान मुझे जिनसा एवठू आनी यही शास्त्र आनी एवं एत विषय आम आलोचना कले कौन रूप गोस्वामी किए
रूप गोस्वामी महाप्रभु सहित कौन संपर्क और ये जो ग्रंथ लेखा जाए प्रामाणिक कि नुहे और कहार तत्वावधान ग्रंथ आलोचना कर रूप गोस्वामी ये मूल जो फाउंडेशन को बुझापी आज क्लास यहीपरि भाव में भक्ति रसामृत ग्रंथर मूल भित्ति स्थापन कर चैतन्य महाप्रभु द्वारा कराई डायरेक्ट शिक्षा एवं आधारित महाप्रभु ना रूप गोस्वामी यहाँ लिखिं पौपाद कहते ठीक से कृष्ण भावनामृत आंदोलन रूप गोस्वामी निर्भर कर जो कथा मुझे कौन आम रूप गोस्वामी स्वीकार करिया दुईटी उत्तर कौन महाप्रभु डायरेक्ट शिक्षा और शास्त्र पर आधारित कौन सिद्धांत से दौरान संगे संगे शास्त्र से उदाहरण दौरान तो ग्रंथ रचना कौन कले गोपाल लिखुंट रूप गोस्वामी पतित हो जाते रूप गोस्वामी निजको मानुले मु पतित किंतु महाप्रभु गोस्वामी पद देते अवसर पाई प्रभुपाद कहते भक्ति रसामृत ग्रंथ रचना कराई समस्त समस्त गोस्वामी करने अध्ययन और आत्मसात कले गोस्वामी हेबे विशेषकर इस्कन भक्त माने जोड़ा कहते विशेषकर प्रभुपाद चाहते समस्त इस्कन भक्त अध्ययन करूँ आच्छादन करूँ आत्मसात करूँ एवं गोस्वामी स्थिति में पहुंचतु रूप गोस्वामी ग्रंथ लिखिं आम पाऊ टे पाइबा काली क्लास रे संस्कृत श्लोक सुहृदय प्रमोदाय भक्तर आनंद पाई ये ग्रंथ मुझे लिखुच रचना करुच्ची ग्रंथ भगवान विश्राम मंदिर एवं मोर गुरु जदिव चैतन्य महाप्रभु डायरेक्ट शिष्य रूप गोस्वामी तथापि से ज्येष्ठ भ्राता सनातन गोस्वामी को निज गुरु रूप मानते मोर गुरु सनातन गोस्वामी आनंद सनातन गोस्वामी आनंदर विषय हो किए भक्ति रसामृत ग्रंथ यहीपरि भाव में आमर लेखक परिचय ग्रंथर उद्देश्य विषय किसी आलोचना कराला एवं आमर जो उद्देश्य विषय से धारण आलोचना कराला किए कौन उद्देश्य धारण कर काली क्लास कहे पचरा हो एबे आसछंती बहीर ना कौन आम जो ग्रंथ अध्ययन करें भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति रसामृत सिंधु भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथर नाम रहा भक्ति रसामृत सिंधु तीन भाग में विभक्त कर भक्ति रसामृत सिंधु को तीन भाग में विभक्त कर किए को भाग कौ समस्त लेख जन जन कह समस्त भक्त लिखे समस्ते कहे लास्ट माने जन जन कर कह विनोदिनी मां कह भक्ति रसामृत आ सिंधु ठीक अच्छे लेख समस्त भक्ति रसामृत सिंधु आ जन कह कृष्ण प्रभु जी हाँ कह भक्ति रसामृत रूपक अमृतर सागर आप खाली जहाँ लिखाई से शब्द को अलग अलग जमी भक्ति रस लिखाई बही माँ कहीदे मुझे भक्ति रस अमृत सिंधु भक्ति रस गोटे अमृत अलग सिंधु अलग लेख लेख ना भक्ति रस गोटे शब्द तापर अमृत तापर सिंधु यही भाव कौन कौन हो पारे तुम कह माने भक्ति रसामृत सिंधु ये जो शब्द लिखाई तीन भाग भेद कर तीन टा पॉइंट हम तीन टा शब्द कौन कौन हो पारे कह कर हरे कृष्ण प्रभु जी भक्ति गोटे शब्द है रसामृत गोटे शब्द है और सिंधु गोटे शब्द है ठीक है धन्यवाद वेदवती माँ हरे कृष्ण प्रभु जी भक्ति जोड़ा तो वीडियो कहीं कृष्ण ऑन होनी प्रभु जी मोर जर है ओ सच्ची भक्ति माने कृष्ण का प्रेममय रस को ना बुझिया को आउनी खाली तीन टा शब्द कह भक्ति रस सिंधु
ତିନି ଭକ୍ତି ଭାଗରେ ଆଉ ବିଭକ୍ତ। ରସ ଅମୃତ ମାନେ ରସର ଅମୃତ। ଠିକ ଅଛି, ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ। ଠିକ ଅଛି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଆପଣ ମାନେ ପାଇଗଲେ, ଆଉ ବେଶୀ ଟାଇମ ଦବାନି। ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ ବା ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁ, ଯିଏ ଯୋଉଟା ଲେଖଛ ଲେଖ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବେ ଆସ ରସ ବୁଝିବା। ରସ ମାନେ କଣ କିଏ କହିପାରିବେ? ସ୍ୱାଦ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଦ, ରଚନା ହରେ ସ୍ୱାଦ। ଆଚ୍ଛା, କୃଷ୍ଣ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରିୟ ମା କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ରସନା ହେଲା ଏକ ପ୍ରକାର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ, ଯୋଉଠି ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ବେଦବତୀ ମା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ରସ ମିନ୍ସ ଆମେ ଯାହା ସ୍ୱାଦ କରୁଛେ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରିକି ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରେ ତାକୁ ରସ କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଏ କହିବ ରସ ମାନେ? ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଜରିଟି କମ ତମ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ପ୍ରଭୁ ମାନେ କମ ଅଛନ୍ତି ନା କଣ? ସବୁ ମା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଅଫ୍ ହରେ କୃଷ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ନ କହିକି, ହରେ କୃଷ୍ଣ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ଆବସେଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ ରୁହ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଆବସେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏକ୍ସାମ ଦେଲେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରୋସେସ କରିପାରିବେନି। ମାନେ 85% ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନହେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପ୍ରୋସେସ କରିବା ମୋ ପାଇଁ କଷ୍ଟ। ଏଟା ଅନଲାଇନ ରେ ରେକର୍ଡ ରହୁଛି। हरे कृष्ण प्रभुजी नमस्कार। କୁହନ୍ତୁ। प्रभुजी रस ଆମେ କେମିତି ପ୍ରେମ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା? ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଏ କହିବେ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ। 12ଟି ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ସଲିଲ ମା କୁହ। ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥିବା ଭକ୍ତିକି ବି ରସ କୁହାଯାଏ। ହରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଭକ୍ତି ରସ, ଭକ୍ତି ରସ ଖାଲି ରସ। ଆମର ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଯୋଉ ରସ, ସେଇ ରସର ମାନେ କଣ କୁହ? ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ରସାଳ ଆମ୍ବ ଯେମିତି ମଧୁର, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ମଧୁର, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ରସ କୁହାଯାଇଛି। ରସାଳ ଆମ୍ବର ରସକୁ ଯେମିତି ମଧୁର ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିକୁ ରସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ରସ ଅର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱାଦ। ୟେସ୍, କିଏ କହିଲେ? ବିଶ୍ୱନାଥ ସେଠ ପ୍ରଭୁ। ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରଭୁ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କିଏ କହିବ କୁହ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। କେହି କେହି ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରି ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେଇଆକୁ ରସ କୁହାଯାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଭୁଜୀ। କୁହ। ପ୍ରଭୁ ରସ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଯାହା ଭାବେ। ଗୋଟେ ହଉଛି ହଁ କୁହ। ଭୌତିକ ରସ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଆଉ ଯୋଉଟା ପରିବାର ଆସକ୍ତି ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ରଭୁ, ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ଭୌତିକ ରସ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ହରେ ଏବେ କୃଷ୍ଣ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଭୁଜୀ। କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆହୁରି କିଏ ବାକି ଅଛ? କୁହ କୁହ କୁହ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ରସ ମାନେ ହଉଛି ସ୍ୱାଦ, କୌଣସି ଜିନିଷର ଏସେନ୍ସ, ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଟେଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ମାନେ ସେଇଟାକୁ ରସ କୁହାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଠିକ ଅଛି। ଭକ୍ତି ରସ ଆମେ ପଢିବା, ଭକ୍ତି ରସ ଆମେ ଶୁଣୁ। এই ଭକ୍ତି ରସ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ରସ କଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଭକ୍ତି ରସ ତ 12 ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଶୃଙ୍ଗାର, ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ସଖ୍ୟ, ଦାସ୍ୟ, ଶାନ୍ତ, ଇଏ ହେଲା 5ଟା ମୁଖ୍ୟ ରସ ଏବଂ 7ଟା ଗୌଣ ରସ ଅଛି ଅଲଗା। ରୌଦ୍ର, ଅଦ୍ଭୁତ, ଦାସ୍ୟ, ହାସ୍ୟ, ହାସ୍ୟ, ରୌଦ୍ର, ଅଦ୍ଭୁତ, ହାସ୍ୟ, ବୀର, ଦୟା, ଭୟ, ବିଭତ୍ସ, ଇଏ ହେଲା 7 ପ୍ରକାର କୌଣ ରସ। ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତିର 12 ପ୍ରକାର ରସ। ଏବଂ ଭକ୍ତି ରସ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ରସ ମାନେ କଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ରସ ମାନେ କଣ? ଏ ସେବାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି କୁହାଯାଏ ରସ। ଯେପରି ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଚାଲିଛି,
ମା ମାନେ ଭୋର ଉଠିକି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବାସନ କୁସନ ଧୋଇ ରୋଷେଇ କରି 7ଟା ବେଳକୁ ପୁଅ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯିବେ କି 8:30 ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଅଫିସ ଯିବେ କି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ। ସେ ଯୋଉ ରୋଷେଇବାସ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମଶାନ୍ତି, ଯୋଉ ସେବା କଲା ପରେ ଯୋଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି, ସେଇଟା ହେଲା ରସ। ସେ ଯୋଉ ନାରୀ ପାଇଁ ବା ସେ ମା ପାଇଁ এইটা ହେଲା ସନ୍ତ। ମୋ ପୁଅ ଶାନ୍ତିରେ ପେଟ ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଗଲା, କି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ସେ ଅଫିସ ଗଲା। ପ୍ରସାଦ କଥା ଖାଇ ପିକି ଅଫିସ ଗଲେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସିଏ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ବିଜନେସ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଖାଲି ବସି ବସି ପଇସା କମାଉନି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କର ରଜଗୁଣ ତମଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରି କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ସେ ପଇସା କମାଉଛନ୍ତି। ଘରୁ ବାହାରିକି 15 କିଲୋମିଟର, 20 କିଲୋମିଟର, 30 କିଲୋମିଟର ଯିବା ଆସିବା କରି ମାସ ଶେଷକୁ ସେ ପଇସା ଆଣିକି ସ୍ତ୍ରୀ ପକେଟରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଧରି ଦେଇକି ସେ ଯୋଉ ଖୁସି, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେଇ ରସଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ମାସେ ଗଡଉଛି, ମାନେ ମାସେ ଦୌଡୁଛି। এইটা ହେଲା ରସ, ଭୌତିକ ରସ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सॉरी कॉल आसला, ଏବେ ଶୁଭୁଛି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ, ସେବାର ସନ୍ତୁष्ଟି କୁହାଯାଏ ରସ। ଏ ଯୋଉ ଜଡ ଜାଗତିକ ଯୋଉ ରସ, ଏ ରସର ଦୁଇଟା ଦୋଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ, ଲେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା, ଭୌତିକ ରସର ଦିଟା ଦୋଷ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଗୋଟେ ହଉଛି ବାସି ବା ଫିକା। ଜଡ ଜାଗତିକ ରସ ଅସ୍ଥାୟୀ, ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ, ମାନେ ଚିରନ୍ତନ ହେଇ ରହିବନି ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଫିକା ପଡିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି କେମିତି ମା ମାନେ କାମ କରନ୍ତି ବା ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ କେମିତି କାମ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଦୋକାନ କରି କରି ବା ଅଫିସ କରି କରି ସପ୍ତାହରେ 5 ଦିନ ବା 6 ଦିନ ରବିବାର ଦିନ ଛୁଟି ନେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ମାଇଣ୍ଡ ରିଫ୍ରେଶ କରିବା ପାଇଁ, ବା କୁଆଡେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପିକନିକ ସମୟ ଆଇଲା, ଶୀତ ଦିନ ଲୋକ ପିକନିକ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ। ଯଦି ପିକନିକରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ତ ସାରା ଜୀବନ ତ ପିକନିକ କରିପାରିବ, ବୁଲି ପାରିବେ। ସେ ପୁଣି ଘରକୁ ଆସି କାମ ଦାମ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି କାମ ଦାମରେ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଛୁଟି ନେଇକି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା କଣ ଦରକାର? ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ସବୁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ଫିକା ବା ମୃତ। କିପରି ନା ସବୁବେଳେ ସେଇ ସୁଖଟା ଆମକୁ ସୁଖ ଦେଇପାରୁନି, ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରୁନି ସେଇ ରସଟା, ତେଣୁକରି ଅଲଗା ରସ ଯିବ ଖୋଜୁଛି। এইটাକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି, এই ଯୋଉ ଗ ପେଜରେ କି 3 ନମ୍ବର ପେଜ ଦେଖ, ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ। ଭୌତିକ ନିଯୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, এই ପଦ୍ଧତିକୁ ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଭୋଗରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନାହିଁ କି ତ୍ୟାଗରେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ନାହିଁ। এইଟାକୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ ଯାହାର ଅର୍ଥ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ଓ ତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାର ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ଆବୃତ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜୀବ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ କିମ୍ବା ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ରହିପାରେ ନା। ପୁରା ନିରନ୍ତର ଭାବେ ତ୍ୟାଗ କରିକି ରହିପାରିବନି, କି ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି କରିକି ବି ରହିପାରିବ।
निरंतर परिवर्तन घटुची एवं कौन अवस्था आम सुखी हो पारु ना कारण आमर चिरंतन शरीर गठन से ही अटे इंद्रिय तृप्ति दीर्घकाल स्थायी नुहे तेणु यह चपल सुख बा अस्थिर सुख बोली कहुए पाइल कि पुणा बही जहाँ पाखे पुणा बही अच्छे ग पेज रे से जो बड़ पाराग्राफ मझीरे लिखाई आ नुआ बही केते पेज मुझे जानी जो पाराग्राफ टा आरंभ होती प्रेमपूर्ण सेवा को भक्ति कह जाए से पाराग्राफ मझीरे आज्ञा प्रभुजी एटा कहे भोग त्याग जब भोग कले भी सुख मिलूनी कि त्याग कले भी सुख मिल जीवन अंतर सबू रसर अंत जिते शरीर छाड़ी जाऊँ भौतिक रस सब अंत हो तेणुक श्रीमद भगवद गीतार द्वितीय अध्याय 40 नंबर श्लोक कहते स्वल्प से अल्प से धर्म से त्रायते महत्व भय अल्प मात्र भगवान भक्ति कले बहुत बड़ विपत्ति मनुष्य उद्धार हो पारे कि भक्ति रस कौन तार विपरीत ना भक्ति रस अमृत भक्ति रसर मृत ना अमृत ये जो भक्ति रस आम नाटा को बुझे चेष्टा करछे भक्ति रसामृत सिंधु ये भक्ति रस केमिति भक्ति रस अमृत अ माने नहीं संस्कृत में मृत माने मृत जहाँ जो रसर मृत नहीं से अमृत एवं जार स्वादर शेष नहीं जिते खाऊ से आस्वादन कर अधिक अधिक आहुरी सी जिते भितर को पशुवे से आस्वादन कर स्वादर मत शेष नहीं जमीक एग्जाम्पल हो पारे ठीक अच्छे बहुत भल सुंदर रस किंतु मात्र गोटे ग्लास अच्छी जन दी 5 जन कि 10 जन बांटी देले सरज आ पाइबनी ना केमिति सिंधु सागर भाया जिते जी प्राणी पीछ पीव से सागर ये जो वर्षा दिन है केते नदी में बन्या आसला बन्या कमिला पानी बढ़िला कमिला से पानी सब गला कुआडे सब समुद्र में मिसिला समुद्र पानी लेवल बढ़ुची ना समुद्र एत खरा हो सब नदी सुखी जाऊँ समुद्र पानी सुखुची समुद्र से गोटे लेवल मेंटेन कर स्थिर भक्ति रस भी ठीक से परी समुद्र सहित समान जिते जी आस्वादन कले भी सरबन स्वादर शेष नहीं कि रसर नाश नहीं अक्षय भंडार यही अर्थ अनुसार ग्रंथर नामकरण होची भक्ति रसामृत सिंधु जीवर प्रवृत्ति होची से प्रेम नक रही पार नहीं समस्ते क्या ना क्या प्रेम करपरिक मनीष तो छाड़ बाघ भालू मत प्रेम कर बाघ भालू संतान संतान प्रेम कर प्रेम करुचे कि पूर्ण संतुष्टि पाऊनी यहाँ हूँ भौतिक रस क्या प्रेम कर उपयुक्त पात्र पाऊनी अपात्र प्रेमटा को दे दूसरी तेणुक तृप्ति होना संतुष्टि बोध होनी जमी गोटे एग्जांपल दौर बुझीपारे नट बोल्ट देखी जो नट थ्रेड थाए बोल्ट गोटे होल थाए से उपयुक्त होल रे से थ्रेड पड़े से सेट हम ना कौट सरू हम पशबनी कौट पशिज ढिला हम से थ्रेड टाइट नबनी ठीक से तो जीव यही परिप्रेक्षी में मनुष्यर बंधु जे पर्यंत कृष्ण के पाखे तार भल पाइबाटा न पहुंची से घूरी बुली जमी पिला माने गोटे खेलना खेलुं गोटे होल रही
से बल सब अच्छे से बल एपट सब घुरुव चारिड़े तार जो बल जो साइज मोटा से साइज होल को न आसले से पड़े देखिए जी के जो दुर्गा पूजा काली पूजा सब विकेट टिक रही पे खेलु ठीक से जीव प्रवृत्ति हूँ भल पाइबा से मनुष्य हो पशु हो पक्षी हो जी हो खाली मनुष्य नुह समस्ते गोटे बाघ भी तार संतान को भल पाऊँ गोटे पक्षी भी तार संतान को भल पाऊँ तार स्वामी को भल पाऊँ किंतु जे पर्यंत जीव भल पाइबा को कृष्ण के पाखे न पहुंचे से पर्यंत जीव घूरी बुलू यही परिप्रेक्षी जो भल पाया प्रवृत्ति अनुसार मन हूँ जीवर बंधु कौन पाई ना कम से कम कृष्ण को खोजा से चेष्टा चलती ज्ञात सारे हो अज्ञात सारे यही अर्थ अनुसार ग्रंथर नाम हूँ भक्ति समृद्ध सिंधु एवं तापर आसुचे कौन ये जो जीव तार प्रवृत्ति प्रेम करवा प्रेम नक से रही पार ना किंतु संतुष्टि पाऊनी कौन पाए ना भौतिक रसर तार प्रेम को से लगे उपयुक्त व्यक्ति बा उपयुक्त पात्र पाखे प्रेम को नियोजित कर तेणुक ये जो भक्तिर समृद्ध सिंधु आमको से शिक्षाटा प्रदान कर प्रेम करवा कौ व्यक्ति पाखे आम प्रेम को लगेगा चौथी आम सारा जीवन आत्मतृप्ति आस्वादन करवा एवं जीवन त्याग पर आमर सद्गति हम आमर आनंद प्राप्त हम अयोग्य व्यक्ति बा वस्तु को जब प्रेम करते फर्स्ट एड पड़े आजिकल जहाँ संसार में किए प्रेम कर 36 टुकड़ा है किए कौन हिंदू हिंदू मुसलमान कौन ये समाज किसी आलोचना करा उचित नुह आपण मैंने खबर पाथे देखुवे अच्छा पुणा बही देखो उं पेज नुआ बही के पेज मुझे जापर 1 2 3 4 4 पेज पर गोटे पाराग्राफ अच्छी से पढ़ु जन प्रथम अवस्था गोटे शिशु तार पिता माता भल पाए ये पाराग्राफ पढ़ हरे कृष्ण प्रभु जी प्रथम अवस्था गोटे शिशु तार पिता माता को भल पाए तापरे तार भाई भौणी को भल पाए बयस वृद्धि संगे संगे से परिवार को संप्रदाय को देश को जाति को किंबा समग्र मानव समाज को भल पाए समग्र मानव समाज को भल पाई मध्य भल पाइबार प्रवृत्ति रे तृप्त होई पारेना किए आमर परम प्रिय ताहा न जानिबा पर्यंत आमर भल पाइबार प्रवृत्ति असंपूर्ण रुहे केवल कृष्णଙ୍କ ठारे अर्पित हेबा परे आमर प्रेमपूर्ण संतोष लाभ करे आमर प्रेमपूर्ण संतोष लाभ करे एही विषय भक्ति रसामृत सिंधुर सारांश अटे जहाँ श्रीकृष्ण को भल पाइबार विभिन्न 5 कोटी दिव्य संपर्क शिक्षा दिए जो टिके पूर्व मु कहली 12 प्रकार रस ता भीतर 5टी मुख्य 7टी गौण ये जो 5टी कथा एबे कहले जो 5 कोटी दिव्य संपर्क शिक्षा दिए से हूँ श्रृंगार वात्सल्य साक्ष्य दस्य शांत मान शांत दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य व सुंदर ये 5टी मुख्य एवं बुझीपारे जे यही परिप्रेक्षी मन हूँ जीवर बंधु कौन पाई ना कृष्ण अन्वेषण साहाय्य कर जे पर्यंत कृष्ण को न पाई से पर्यंत मन स्थिर रही जीव तार प्रेम को ठीक जगह रखा यदि कृष्ण को प्रेम करवा ताले समस्त संतुष्ट रही यहाँ हूँ मूडन मिशन उत्पादन कर मनोभाव उद्देश्य निज प्रेम को ठीक जगह लगाइबा से हेले कृष्ण कृष्ण के पाखे निज प्रेम को लगे यही परिप्रेक्षी गोटे एग्जांपल दूसरी बुझीपारे आपड़ ये प्रश्न उठे प्रभु आम भल बाहर संसार कर संतान अरे भक्त उठा को लिखिले ना भजन
ଯେ ସେ ଭଜନ ପୁତ୍ର ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ କଣ ସେଟା ପୁତ୍ର ଦାସ ଦାସୀ ସେ ଭଜନକାର ମନେ ଅଛି? ଭଜହୁରେ ମନ ଶ୍ରୀନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ। ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା କୁହ, ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଖାଲି କୁହ। ଯୋଉ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ମୋର ସବୁ ମୋର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ଧନ ପୁତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୋହରି ମୋହରି ବୋଲୁଛୁ ମୂଢ ମାନସ। ନା ନା ଏଟା ଭକ୍ତି ଠାରୁ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଏଟା ଆମ ଓଡିଆ କବି କିଏ ଲେଖିଛି। ଆମେ ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଠି ଆମର ପ୍ରାମାଣିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା, ମାନେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କହିଥିଲେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ସେଟା ସେୟାର କରିବି ଗ୍ରୁପରେ ଦେଖିକି ଯେ ଆମେ ସଂସାରରେ ଆମର ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ବି ଭଲ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ କିପରି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବକ ସେବିକା ହିସାବରେ, ନିଜର ଭୋଗ୍ୟ ବସ୍ତୁ ହିସାବରେ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ କୃଷ୍ଣ ଖୁସି। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ନିଜର ତାଙ୍କର କଣ ଫଳ, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଦୂର ଛାଡିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ଫଳ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଛି? ଦାନବ ଏବଂ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଦେବତା ଓ ଦାନବ ମଧ୍ୟରେ। ଠିକ, ଏକା ଜାଗାରେ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଓଲଟା ହେଇଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଏକେ ରହିଲା, ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା କଣ? ଅମୃତ ପାଇବା। ଦେବତାଙ୍କର ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅମୃତ ପାଇବା ଏବଂ ଦାନବଙ୍କର ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅମୃତ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନେ ପାଇଲେ, ଦାନବ ପାଇଲେନି। ତାର କାରଣ କଣ? ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭାଗବତର ସେ ଶୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସୁରାସୁର ଗଣା ସମଦେଶ କାଲହ, ସୁର ଏବଂ ଅସୁର, ଦେବତା ଦାନବ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ଥିଲେ। କୋଉଠି? ସମଦେଶ, ସମାନ ଦେଶ, ସେ କ୍ଷୀରସାଗରରେ, ସେଇ ମାନେ ମନ୍ଥନରେ ସେମ ଲୀଳା, ସବୁ କାମ କଲେ। ହେତୁ ଅର୍ଥ କର୍ମସ ମତ ଅପିଫଳ ବିକଳ୍ପ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା। କଣ ପାଇଁ? ତତ୍ରାମୃତ ସୁରଗଣ ଫଳ ମନ୍ଦ ସାପୁର ଯତ୍ପାଦ ପଙ୍କଜ ରଜ ସିୟତାନ ଦୈତ୍ୟା। ଏ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅମୃତ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୈତ୍ୟ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିନଥିବାରୁ ଅମୃତ ପାଇଲେ। ତ ଠିକ ସେଇପରି ଆମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଡି ହେଲେ କେତେ ଭ୍ୟାଲୁ ବଢିଯାଏ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଓଡିଆ ଲୋକ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାକୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡିବନି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ଲୀଳା ବା ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା ବା ଯେକୌଣସି ଲୀଳା ହଉ, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଯୋଉ କାଠ ଆଉଛି, ସେ ଗଛ ଏବେ ବି କୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି। କେତେ ଜଣ ଯାଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ କାଠକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଯେ କାଟିକି ଦଉଛି, ସେ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଯୋଉ ଦିନ ଫର ଦ ପର୍ପଜ ଅଫ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଅଟ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ପାଇଁ କଟା ହେଲା, ସେ ଗାଡିରେ ଲୋଡ ହେଲା, ଗାଡିରେ ବ୍ୟାନର ମରା ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେ ଗାଡି ଆଉ ଚେକିଂ ଫେକିଂ କିଛି ନାହିଁ। ଏମିତି ତମେ ଗୋଟେ ଗାଠ ନେଇଗଲେ ରାସ୍ତାରେ 1000 ଗେଟ୍ ଚେକିଂ, ଫାଇନ ପକଉଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜେଲ ପୁରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାଠ ଚୋରି କରୁଛି ବୋଲି କହିକି। ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆଇଲା, ଯୋଉ ଲୋକ ଦେଖିଲା ପଢିଦେଲା, ଖାଲି ଛୋଟିଆ ବ୍ୟାନରଟେ ମରା ହେଇଥିବ 3 ଫୁଟରେ 3 ଫୁଟ, ଗାଡି ଆଗରେ ଗୋଟେ ପଛରେ ଗୋଟେ କି ସାଇଡରେ ଗୋଟେ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ପାଇଁ ଯାଉଛି କାଠ। ସେ ରାସ୍ତା ସାରା ଲୋକ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମାରି ଚାଲିଲେ। କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ? ସେ କାଠକୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସେ କାଠର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଥିବାର। ଠିକ ସେଇପରି ଆମେ ବି ଯୋଉଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡି ହବା, ଆମେ ବି ଜଗତର ପୂଜ୍ୟ ହେଇଯିବୁ। ଆଉ ତାର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କହୁଛି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଲି, ଜଣେ ମା, ଆମର ଓଡିଆ ମା, ସେ ଚତୁର୍ମାସରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରୁହନ୍ତି, ସେ ମୋ ଗୁରୁ ଭଉଣୀ। ତ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ଆସନ୍ତି।
ଆଉ ସେ ଟିକେ ବହୁତ ଲାଜକୁଳା ମା ଜଣେ ସମସ୍ତ ସହିତ ବେଶୀ ମିଶି ପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିଯାଏ, ବୟସ୍କ ମା ଜଣେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଦେଖା ହେଲେ କୁହେ ବହୁତ ଭଲ ମତେ କଥା ହୁଏ। ତ ସେଠି ସିଏ କୁହନ୍ତି ମତେ କି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁହ ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମୋ ହାତରେ ଦେବେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି, ମୁଁ ତାକୁ ସେ ତ ମଜାରେ ସାଙ୍ଗଟା କୁହେ ମୁଣ୍ଡ ସାଙ୍ଗଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଥେ ମା କହୁଛି ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହାତ ମାରି। ସେ କହେ ମା କେତେ ବୟସ ବଡ ମୋର, ଆରେ ମା ନା କଣ ଅଛି। ତ ଏବେ ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଟା ଅନୁଭବ କରୁଛି, କାରଣ ସିଏ ଥିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେବକ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗର ସ୍ପର୍ଶ ସେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେହେତୁ ନାରୀ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଅଙ୍ଗ ତ ସବୁବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି, ତ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ବାଜୁ। ଇଏ ହଉଛି ଫରକ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏବେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲେ ଯେ ଦେବତା ଏବଂ ଦାନବ ସେମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେମ୍ ପରିସ୍ଥିତି କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେବତା ମାନେ ପୁଣି ସହଜ ରହିଲେ, ଲାଞ୍ଜପଟ ରହିଲେ। ଭଗବାନ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ଝଗଡା ଝାଟି କରିବନି, କାହିଁକିନା ତମେ ବି କଣ ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛି ସେ ଋଷିଙ୍କ ନାଁ, ଯାହାକୁ କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସିଏ ବି କଶ୍ୟପ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର। ଆଉ ସିଏ ବି ତମଠୁ ତମେ ବଳବାନ, ସିଏ ବି ବଳବାନ। ଆଗେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ତମେ ଯାଇକି ଆଗେ ସାପର ମୁହଁକୁ ଧରିବ, ତମେ ମୁହଁ ପଟେ କହିବ। ଯୋଉ ବାସୁକି ଦି ଗୋଡେଇ ହବ ଯୋଉ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ, ମନ୍ଥନୀ ହେଲେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତ, ବାସୁକି ହେଲେ ମନ୍ଥନୀ ଯୋଉ ରସି ଦୌଡ। ତ ଦେବତା ମାନେ ଆଗ ଗଲେ ବାସୁକି ମୁହଁର ସାପର ମୁହଁକୁ ଧରିଲେ। ସେଠୁ ଦାନବ ମାନେ ଆଇଲେ, ସିଏ କହିଲେ ତମେ କଣ ବେଶୀ ବଳବାନ ନା କଣ, ତମର ବେଶୀ ଆମ କଣ, ତମେ କଣ, ଆମେ ବି କାଶ୍ୟପ ମୁଣ୍ଡ ପୁତ୍ର, ଆମର ବି ବଳ ଅଛି, ଆମେ ଲାଞ୍ଜପଟ ଧରିବୁ। ସାପ ଲାଞ୍ଜପଟ ମଳତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଭଗବାନ ବୁଝେଇଥିଲେ ଭାଇ ସେ ଯାହା କହିବେ ତମେ ଶୁଣିଯିବ, ସହିଯିବ, ଆଉ ସେ ଯାହା କହିବେ ଛାଡିଦବ। କିଛି ବଡ ଜିନିଷ ପାଇଗଲେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଛାଡିବା ପାଇଁ ପଡେ। ଆଉ ସେ ପଛକୁ ଗଲେ ତମର ଭଲ ମଙ୍ଗଳ। କଣ ମଙ୍ଗଳ? ଯେତେବେଳେ ରସିରେ ଦୌଡିରେ ମନ୍ଥନୀ ହେଲା ଏପଟ ସେପଟ, ସାପ ମୁହଁରୁ ଖାଲି ବିଷ ବାହାରିଲା, ଅନର୍ଗଳ ବିଷ, ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ। ଏ ଗରମ ନିଶ୍ୱାସ ବିଶ୍ୱ ଜଳରେ ଦାନ ମାନେ ଏମିତି ତ କଳା, ସେ ଆହୁରି କଳା ପଡିବ, ଜଳିଗଲେ ସେ ଅଧା। ତ ଦେବତା ମାନେ ସେ ଜଳ ମାନେ ଉତ୍ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ ପଛପଟେ ରହି। ତ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କଲେ ଜୀବର ସଦ୍ଗତି ହେଇପାରେ। ତେଣୁକରି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁସରଣ କରିପାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପରିବାରରେ ବି ଆଜି ବହୁତ ବଡ ବଡ ଜଡ ଜଗତରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବା ବାଧାବିଘ୍ନ ସବୁ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ର ତୃପ୍ତି ବା ଭୋଗ ବୃତ୍ତି। ଯଦି କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ମତରେ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭୋଗବତୀকে ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତେନି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରେ, ସେବା ମନୋଭାବଟା ତାଙ୍କ ଆସେନି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଭକ୍ତିର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଭୂମିକା ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ, ଯୋଉଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତିର ସ୍ୱାମୀ ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ଶିଷ୍ୟଗଣ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀମଦ ଜୟାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦାନ ଧନ୍ୟବାଦର ସହ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଇସ୍କନ ପ୍ରେସର ପରିଚାଳକ ଗଣ ଯେଉଁମାନେ ବିରାଟ ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ଅଶେଷ ଯତ୍ନ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଅଭୟଚରଣାନନ୍ଦ ଭକ୍ତିବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ, 13/4/1970, ଲସ୍ ଏଞ୍ଜେଲସ୍, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ। ତ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭକ୍ତିର ଶାସନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ମନୋଭାବକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। କାଲି ଆମେ ଉପକ୍ରମ ପଢିବା।
ଯଦିଓ ଆମେ ଏଇ ବହି ଉପାଦକ ବହିଟାକୁ ପଢିବା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଯୋଉଟା ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ କିଛି ଶ୍ଲୋକକୁ ମୁଁ PDF କରିକି ପଠେଇଛି, ଆପଣମାନେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବେ, କରିକି ରଖିଲେ ପାଖରେ ବୁଝିବାକୁ ସୁବିଧା ହବ। ଏଇ ବହି ପଢିବା ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଶ୍ଲୋକକୁ ବେସ୍ କରିକି ସେ ଶ୍ଲୋକକୁ हरे ବେସ୍ କରିକି ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रिंट कर दीजिए मैं ଧନ୍ୟବାଦ। प्रिंट ଆଉ कर ଆଜିର दीजिए। ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯଦି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି କରିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ସପ୍ତାହକୁ 5 ଦିନ ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ କଲେ ହବ କି? ନହେଲେ ଶନିବାର ରବିବାର କ୍ଲାସ ନ କରିକି ଆମେ ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର 5 ଦିନ କଲେ ହବ? ଇଭିନିଂ ରେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ କରିବା 7ରୁ 8ଟା। हब प्रभु जी हब। କାରଣ ଶନିବାର ରବିବାର ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ ହଉଛି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଇଭିନିଂ ରେ ଭକ୍ତି ବୈଭବ ମଡ୍ୟୁଲ 2 କ୍ଲାସ ନା ମଡ୍ୟୁଲ 1 କ୍ଲାସ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କ୍ଲାସ ହଉଛି ଏବଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଭକ୍ତି ବୈଭବ